अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्न फ़िल जन्नति नहरा इस्मुहु रय्यान अलैहि मदीनतुम मिन मरजान लहा सबऊन अल्फ़ बाब मिन ज़हबिन व फ़िद्दा लिहामिलिल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। गुंबत ख़िज़रा के दामन की हवा मांगी है। गुंबत ख़िज़रा के दामन की हवा मांगी है। हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। ज़िंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फ़कीरों ने मदीने के फ़िज़ा मांगी है। तय ज़ाहिर ज़े बातिन तगोरम ज़वेम शड़ई तवे चे शाल ख़ेस्तदे मरगरो दा फ़ैसला तासु वकड़े ची अबू लहब औ कबिलाल ख़ेस्तदे। दरूद शरीफ पर इखलास बानी हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक। पदंगु गुरुनु खुदे मयंदे पसरे वावरे वरवी लांदी गुलुना डेर पसर की केदे दस परली डेर मुदनवी तेर बशी बारान दसरो ज़रू वरीगी। सो खुशकिस्मता बतरगई गिड़कवी ओड़े दे पास पगर के तेर क वस्पतूर जिमीराना वाड़े सरगुलुना बंदा लग ज्वन जमा पर हजार आशा व बंदट टूल उमर बस्ता रजा कउम बंददी बद पमा सुबुतकड़ी बेबद माना जड़गे वली बदवी महशरश्ते हिसाब बकीगी बंदा दबदुना गिड़ी तड़ली दी जमा दगरुनु जानान ख्वखवी दखार जानान पसड़ी डवल खरसवी। दे वक्त के दादा मदरसे माहौल द ख़त्मुनु माहौल द उलमाउ मजलस द तुलबाउ मजलस वही सड़े पदे ज़माने के द फितनों पर दौर के द फितनों द माहौल न दे माहौल तरा दन नकवल द मुस्लिम शरीफ हदीस ते द तबा द हिजरत तय्यबा अजर मिलावीगी। लकदची द नबी अलैहिस्सलाम सरा द मक्के न हिजरत करे वी मदीने ता यौ सड़े दे मजलस लरा गए पद द दुनिया द दंगु गुरुनु न हम ज़्याद गुनाहु नहु मिसलो जबल तिहाम्मा द तिहाम्मा द गरन हम ज़्याद गुनाहु नहु। लेकिन द उलमाओ दे मजलस तरातलल इन सरफ़ इला बैतिही व लैसा अलैहि मिन ज़ंब देबा पदासी हाल के कोर तो वापस जिची पदब यौ गुना नहीं पाती शवे हुआए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दे वक्त के इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि लिखली दी कि यौ पैरा चाउए अल्हम्दुलिल्लाह दज़्म के आसमान दा टोला खला दने को डकशवा
دو پیری اوی الحمدللہ دا عرش معلانا واخلا دا تحت السرا پوری دا ټول خلا د نیکو ډکشوا درې پیری اوی الحمدللہ وی الله دومره خوشاله شي چې الله او فرمای سل تعطا زما بنده چې څه غواړي او غواړه چې درکمه د سننو روایت دی چا اوی الحمدللہ د الله د ټولو نعمتونو شکریا ادا کړه چا اوی الحمدللہ د ټول ګناهونه معاف شو او د بخاری مسلم روایت دی چا اوی الحمدللہ سبحان الله نعمت لړکې الحمدللہ ټوله ته لړکې نو پیر بیا وایه الحمدللہ دی وخت دا د طلباو دا ګلونو ماشومان ناستی د طلباو مجلس دی وای چې څوک غواړي چې د الله په ځمکه د جهنم نه آزاد خلق وویني هغه دې طلباو ته وګوري شهدت الملائکة لهم بأنهم عتقاء الله من النار دا الله ملائکه د دې خبرې گواهی کوي چې دا د جهنم نه آزاد دي نبی علیہ السلام قسم خوړلې دی فوالذی نفسی بیده زما دې په هغه ذات باندې قسم وی چې زما روح د هغه په لاس کې دی دا طالب العلم چې د کور نه را روان وي مدرسې ته الا كتب الله له بكل قدم دته په هر قدم د یو کال د عبادت ثواب لیکل کیږي وبنا له بكل قدم دا تفسیر کبیر دی دته په هر قدم په جنت کې یو د سرو خار جوړیږي او د الله په ځمکه په داسې حال کې ګرځي والارض تستغفر له ځمکه د د پاره بخنه غواړي وشهدت الملائکة لهم دا الله ملائکه د دوی د پاره گواهی کوي چې دا د جهنم نه آزاد دي دا د جهنم نه آزاد دي یمسی و یصبح مغفور الله سحر بخلی شوی ماخام بخلی شوی او کپدې کې دل مرګ راغې ما ته شهیدا دی به شهید مري او یا کسان به د ځان سره جنت ته بوزي جانان زما په مینه مړ دی عالمه ما علم به وی شهید به وي وی د قبر به دومره فراخه شي چې د کمزې پورې د نظر لګي او د قبر چار چاپیره ينور على جيرانه 40 قبرا عن يمينه صالح قبر خی طرف صالح قبر گس طرف صالح مخت سرتا صالح پوتا پا 120 قبرونو کی با د قبر رناوی او ویلس کسان دا اللہ پزمک داسی دی چی دا غوی دعاگانی قبلیگی یو پا حقیقی طالب العلم یو دادی وی دا طالب علم چې د کور نه را رواني د کور د دروازې باندې د بخنې اعلان وشي دی را روان وي او یا زره ملایکې د په پروتوکول کې د سره د کور د دروازې نه تر مدرسې پورې راځي او یا زره ملایکې لارې کوڅې ګټې بوټي ونې دا ټول د بخنې دعا کوي او په هر قدم په جنت کې یو خار په هر قدم دته 2 کروڑ نیکۍ د احرام ملاویږي عرش ملائکه ورته دعاګانې کوي او دته نوري فرشتي دعا وزري غوړي دا لارې کوڅې ګټې بوټي ونې خوړونه تنګي چینې دا د پاره د بخنې دعا کوي د چې مدرسې ته راشي دته د مدرسې دروازه نه کولاویږي دته د جنت دروازه کولاویږي دته د اسمان دروازه کولاویږي وای چې دا طالب العلم سبق تکینی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو وای
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډیر لوی فقیه عالم راغستی دی چې د الله 3000 نومونه دي، په هغې کې 1000 نومونه د انبیاو په علم کې الله ورکړي دي، 1000 خپل نومونه ملائکو له ورکړي دي، 300 په تورات کې، 300 په انجیل کې، 300 په زبور کې، او یو کم 100 نومونه په قرآن کې راغلي دي. خو چې یو سړی یو پیره ووي بسم الله الرحمن الرحیم، دې سړی ته دومره ثواب میلاو شو چې د الله 3000 نومونه ټول واغېستل، ټول یې واغېستل. بیا یو بل عالم، یو ډېر لوی فقیه عالم لیکلی دی، محدث دی، چې بسم الله الرحمن الرحیم دا اسم اعظم دی چې څه سوال پې کوي الله یې قبلوي. تفسیر قرطبي راغستی دی، دی بچی ووي بسم الله الرحمن الرحیم، 6 کسان پې الله بخي، دا بچی د مور و پلار، دا استاز د مور و پلار. بیا یې لیکلی دی چې دی بچی ووي الحمدلله رب العالمین. تاسو ووایئ وای د الله هغه تعریفونه ټول بیان کړه چې کوم الله بیان کړي دي، کوم په لوح محفوظ لیکلی شوي دي، کوم د عرش ملائکو بیان کړي دي، او کوم د الله نور مخلوقاتو د الله تعریفونه کړي دي. دی بچی ته په یو الحمدلله رب العالمین د هغه ټولو تعریفونو د کولو ثواب میلاو شو. زما دا دعوه ده چې د دنیا کم یو وایرس وي، وی کې وایرس کیلر، تاسو ورته سینیټایزر وایئ، دا واحده کلمه ده بسم الله الرحمن الرحیم. د لا علاج امراضو پی کې پوائزن کیلر، دا بسم الله الرحمن الرحیم. پی کې پین کیلر، بسم الله الرحمن الرحیم. او دا چې د کم حاجت د پاره ته وی دیتا SOS کول وی، سیو اور سیل ایمرجنسی کال، چې سپی غواړي د الله نه وغواړه، 76000 گناهونه دی معاف، 76000 درجه بلندی، 76000 نیکی ولیکلی شوی. د جهنم د 19 ملائکو نه به الله ستا حفاظت کوي، او په کومه ورځ چې قرآن خلاصیږي د مور و پلار مخکینی ټول ګناهونه معاف. د دې بچی د قرآن ختم لا 70000 ملائکې د خپلې دي، 70000. دې وخت کې د ختم له 1,00,000 ملائکې نورې راغلي دي، 4,000 ملائکې د دعا د آمین د پاره راغلي دي. څومره میلمانه چې دلته راغلي وي، د یو بچی د طرف نه به یوه قبوله شوي دعا د ځان سره وړي، که 50 ختمونه دي، 50 دعاګانې قبولې شوي. دا محفل و یو سړی دې مجلس له راغی، په داسې حال کې به د دې مجلس نه واپس ځي چې په ده به یو ګناه نه پاتې شوی. ووایه الحمدلله الحمدلله. تفسیر قرطبی یو حدیث راغستی دی، صحیح حدیث. نبی علیہ السلام تپوس وکړو د جبریل نه، یا جبریل، اے جبریلا، یو سړی یو پیره ووی سبحان ربی الاعلی. تاسو ووایئ د ده ثواب څه دی، ده ته څه میلاویږي؟ جبریل علیہ السلام وایي اے یا رسول الله، دا الله عرش، دا الله عرش، دا الله کرسی، او د تمامي دنیا غرونه په یوه تله کې، خو سبحان ربی الاعلی دا په بله تله کې دا به اسقل او درنوي. او الله دومره خوشحاله شي چې الله وفرمایي واقعي زه ډېر لوی یم،
اے ملائکو چا چې وی سبحان ربی الاعلی ما دا هغه بخنه وکړله. دا طالب العلم چې مړ شي دې کلمې والا مړ شي، دا تفسیر قرطبی صفحه نمبر 272 صحیح حدیث دی. وای کې چې کله دې مړ شي میکائیل علیہ السلام دا د جبرائیل علیہ السلام نه په قد په جسامت کې 12,000 ګونه غټه ملائکه ده. هغه به روزانه د قبر زیارت له راځي او د قیامت په ورځې به حمله علی جناحه په خپلو وزرو کې به یې واخلي او د الله په مخ کې به یې ودرئ او الله ته به وایي ای الله زه د شفاعت کول غواړم. الله پاک به وفرمایي قد شفعتک فیه، ای میکائیله ستا شفاعت ما د په حق کې قبول کړ او ما د جنت ته داخل کړ. هلکه چې یوه سبحان ربی الاعلی ووایي د هغه سره 80,000 ملایکې روزانه د قبر زیارت له راځي. میکائیل علیہ السلام د قبر زیارت له راځي. د قیامت په ورځې ملایکې جب میکائیل علیہ السلام دی په خپلو وزرو کې جنت ته اوچتوي. یو سړی ثابت قرآن ووایي څه به ورته میلاویږي او که نه میلاویږي. ووایه الحمدلله الحمدلله الحمدلله. یو درخواست ما دا کو، ابراهیم علیہ السلام د خانه کعبې بنیاد کېښودو، نو اوله دعا یې کړې ده خدایه زموږ دا بنیاد دا در و دیوار په خپل دربار کې قبول کړي. نن زموږ حضرت مولانا دی دا ټول علما را جمع کړي، د علاقې سپین روبې را جمع کړي، طلبا او عوام را جمع کړي چې راځئ چې دا خپله مدرسه په الله قبوله کړو. چې خدایا دا در و دیوار چا ځمکه ورکړې ده، چا پکې حصه اخیستې ده، چا وله دعاګانې منډې ترړې. وایي د کم سے کم د یوې سمسۍ د شګې حصه یې پکې اخیستې ده. دا د بلبلې یا د چتې جالتې جوړیږي، دته هم په جنت کې د لویو نه لوی محل دی. الله دې دا اداره په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي. ابراهیم علیہ السلام 4 دعاګانې نورې غوښتې دي. اوله دعا یې دا غوښتې ده زما بچو له داسې مشر ورکې، داسې مشران ورکې چې هغه په دوی کې د دعوت ماحول پیدا کوي. هر نبی له د دعوت محنت ورکړی شوی دی، د الله تعارف، د الله لوی، د الله پاکی. نبی علیہ السلام د ابو جهل دروازې له تللی دی. ابو جهل چې راووت ډېر په غوسه کې، نو داسې په څپېړو یې ووهه، وی تا ته ما ویلي دي مه راځه مه راځه مه راځه، ته بیا په مخه په ما پسې راځې نه ویم ستا دا کلمه. نبی علیہ السلام لاړ، یو دیوال ته لاړو، کېناستو، جاړي. په دې کې حضرت حمزه راغی، ښکار له تللی و. نو چې راغی کور کې لا ناس نه دی، بیبي ته تپوس وکړو حمزه دا محمد علیہ السلام زمونږ څه کېږي که نه؟ وی زمونږ بچی دی، وراره دی، نازبین دی. وی مونږ د ده کلمه وایو که نه وایو، خو د ده د وهلو ستوک پیدا کېږي. وی ولې چا وهلی دی؟ مونږ خو د ده ډېر قدر کوو د زړه نه. وی دی ابو جهل نن په خپل دروازه کې دومره وهلی دی چې اوس هم هغه دی دیوال ته ناست دی او جاړي. حضرت حمزه سر وچورلید، راغی د ابو جهل دروازې له، دروازه یې ووهله. وی راوځه چې دی راووت، وی دا ماشوم دی ولې وهلی دی؟ وی مړه تنګول کوي، سهار نشته، ماسپښین نشته، مازدیګر ماښام شپه نشته، وایي ته کلمه ووایه. نه یې ویم کلمه، نو خامخا تنګول کوي. نو هغه وی کلمه مه وایه. نو وهي ولې؟ وی یاره تنګول کوي. نو حمزه پرې راکېښوده او ښه یې پوس که. بیا راغی د نبی علیہ السلام خواله، یا محمد بچیه ولې
نبی علیہ السلام د جړا ډکې سترګې ورته اوچتې کړې وی کاکا تاسو ما په خپلو دروازو کې وهئ زما پلار نشته مور نشته خور نشته رور نشته زه ستاسو خیر خوا یمه زه ستاسو نه څه غواړم نه زما دې د الله په ذات قسم وي که دا لمر په ښی لاس کې سپوږمۍ په ګس لاس کې ما ترکت هذا الامر زه د خپل کار نه واپس کېږم نه حتی یظهره الله یا به پوره دین په پوره دنیا کې خور شي او اهلک فی طلبه یا به ماله په دې کې مرګ راشي ثم استعبر وبکا نبی علیہ السلام سترګې د اوښکو ډکې شوې په ژړا یې شروع کړه حضرت حمزه د سینې سره جوخ کو وی بچیه خفه کېږه ما ستا بدل اخیستی دی نبی علیہ السلام وی کاکا زه بدل واخیستوله نه یم راغلی وی ته څه وی وی زه دا وایم چې ووایه لا اله الا الله حضرت حمزه په ټک په اسلام کې داخل شو ابراهیم علیہ السلام اول دعا دا کړې ده زما بچو له داسې استاد ورکړي چې د الله تعارف ورته کوي د دې بچي پلار سحر د کوره بخلی شوی وځي باغوان دی ترکان دی ګلکار دی نوکر دی ډریور دی د دې بچي پلار دکاندار دی حشر به د نبیینو صدیقینو شهداو سره کیږي د دې بچی پلار ماښام بخلی شوی کور ته راځي د دې بچی مور ته روزانه د 36 کروڑ کالو عبادت ثواب د خاوند په کور په یوه شپه میلاویږي په یو قدم 2 کروڑ نیکۍ میلاویږي روزانه ورته د هغې ته په هر روزانه د روژې اجر د ټولې شپې د عبادت اجر او د دې بچی پلار چې مري نو شهید به مري د هغه سره د جنت وعده ده ځکه هغه حلاله روزي ګټي او خپل بچی ساتي د دې بچی مور ته اجر میلاویږي د دې بچی مور چې مري نو شهیده به مري او دا به د ځان سره اویا کسان نور جنت ته بوځي په یوه جنۍ د جنت زیرې په 2 د نبی علیہ السلام گاونډ په 3 د جهنم نه ازادي ولی دا مور و پلار د خپل بچو تربیت کوي او بچی ته الله ښیي وایي چې چا بچی دومره لوی که چې د الله نوم واخیست لم یحاسبه الله د دې مور و پلار سره به د آخرت حساب کتاب نه وي چا چې بچی دومره لوی که چې د بسم الله ووي شپږ کسان پې الله بخي دا استاد د مور و پلار دا بچی د مور و پلار چا چې بچی دومره لوی که چې د 2 سورتونه ووي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد دا بچی چې د قیامت میدان کې حاضریږي نو د مور و پلار سره به د قیامت د ورځې حساب کتاب نه وي ابراهیم علیہ السلام دویمه دعا کړې ده مالا داسې زما بچو له استاذ ورکړي چې د تعلیم تعلم فضا جوړوي د زده کړې فضا مونږ وایو چې دا بوډاګان هم قیدې په لاس کې راواخلي سفارې په لاس کې راواخلي بابا بستره راغستې او بابا چرته ځي وی زم کلمه او مونځ زده کوم زم دین زده کوم زم د الله په لاره کې الله مې ډېر خفه کړی دی کم بابا چې قاعده په لاس کې واخیسته وایي د دې بابا د 11 پیړو پورې به الله د نسلونو حفاظت وکړي هغوی کې به الله د هدایت رڼا وچلی بچی حافظ شو 10 کسان به جنت ته بوځي بچی عالم شو ورته به وویلی شي د جنت په دروازه ودرېږه چې څوک دې خوښي جنت ته بوځه دا یو وخت درخواست کوم که مینه نه کوې نو مکه جانان ته وایه چې خوله سمه خوځوي وایي د دې طلباو علماو په باره کې که چا څه بده خبره وکړه نبی علیہ السلام فرمایي قلار شه که نشي قلاری دی اقطع لسانک قینچي راواخله دا جبه دې پرې کا که نه یې پرې کې د جهنم سپي به دې سیري ویریږي دا یاد ساتئ
یو ډیر لوی امام راغستی دی چا چې علماو ته بد وکتل د لسو پیړو پورې به په اولاد کې الله د قرآن په ټول ټکي خدای ککړ پیدا نکي چا چې علماو سره مینه وکړه د په اولاد کې به الله حافظان قاریان عالمان نیکان دینداره پیدا کی د دې خلکو سره وای چې د مرګ په وخت کې به کلمه هېریږي مخ به د قبلې نه په قبر کې اوړي شکل به د خنزیر وي او چې د قبر نه راپاسي نو دی به د لیوني سپي په شانتې غابي که نبح الکلاب د سپي د غپا په شانتې وایي د دې علماو سره په دشمنۍ په بغض باندې د باندې به خدای ظالم حکمرانان مسلط کی او عذابونه طوفانونه عذابونه مصیبتونه او زلزلې او دا آفتونه د مال د اهل و عیال د برکت دینه به الله پاک برکت اوجد کی او د دنیا نه چې ځي د کلمې نه به محرومه ځي خپل بچی عالمان کو یو بچی الله له ورکو په کور کې د تعلیم تعلم فضا یو سړی د زده کړې په نیت جومات ته راځي دته په یو قدم 2 کروڑه نیکۍ میلاویږي دته د جنت دروازه کولاویږي بیا دا دی چې زمونږ او ستاسو ابراهیم علیه السلام درېمه دعا کړې ده زما بچو له داسې استاد ورکړي چې د ذکر و عبادت فضا قایموي زمونږ په دې علاقه کې یو کس بغیر مانځه نه پاتې نشي په دنیا کې چې څومره د رزق بې برکتي ده د رزق تنګي ده دا د سحر د مونځ د نه کولو په وجه ده 60% بیماری دا د گناهونو په وجه دي 40% بیماری دا د سنتو نه خلاف ژوند په وجه باندې دي یو خوا پښتو بل خوا اسلام دی زه د پښتو زنځیر شلوم اسلام لزم زمونږ د دې علماو دا کوشش وي زمونږ په کورونو کې دینداري راشي بچی دینداره شي هر کور وای نن د شیطانانو 5 سٹار هوټلې جوړې شوي دي هغه په کور کې مسټر داسب خان په غسلخانه کې مسټر ولهان خان ستا په جیب کې مسټر وسواس مسټر خناس خان ستا په مازه کې ستا سره مسټر خنزب خان وای د کور دا داسب خان سحر ستا په دوانو وګونو کې میتیاجي کوي بیا د کوره وځي خپل بچو ته الله وښایه څه چې راکړي دي الله لی ورکوي عمر ابن عبدالعزیز واده وکړو واده په شپه باندې د بیبي فاطمه په 3 پښتونو په 2 پښتونو باندې شهزادګۍ وه ترونه بادشاهان ماماګانې بادشاهان پلارې بادشاه خاونې بادشاه خلیفہ او د 52 مربع میله د 3 بر اعظمونو بادشاه دی کور ته چې د شپې راغی 2 صندقه سره د بیبي راوړي یو کالی پکې داسې و ملغللی د هغې قیمت هغه د 2 صندقو سرو نه هم زیاتو عمر ابن العزیز کېناستو په جړای شروع کړه بیبي ورته وی ولې جاړې چې زه دې خوښه نه وم مخکې به دې ویلي چې زه کور ته راواده شوم ته وس اوښکې تویې هغه وی ښځې دا خبره نه ده نه کېږي خانانو ملنګانو سره کلي زما ستا ژوند ماته ګران ښکاري وی ته څه وې وی زه دا وایم دا 2 صندقونه سره الله له ورکه بیا به زما ستا ژوند تېرېږي وی دا به دې وختي ویلو عمر منجله وتړله 2 صندقونه د حزم سره په اسلامي خزانه کې جمع کړه بیا راغی وی او زما ستا به وس ژوند تېر شي د اختر شپه ده عمر کور ته راغی دا بچي کر ور پراته دي سلګو نیولي او مور ورته جاړي وی فاطمې د اختر شپه د خوشحالۍ شپه او ستا دې جړا ته ګوره وی عمر زه به جاړم نه دا د مازدیګر نه دې بچو کې استلی یم زمونږ د اختر جامې نشته اختر پیزار نشته
ولې د نورو خلکو وزیرانو د نورو سردارانو به د اختر نوي نوي جامې او زمونږ ابو ته ووایه چې موږ له جامې جوړې کړي. عمر ورته وایي ښځې که زما په تنخواه کې ګنجایش شي جامې وله جوړې که. عمر بیبي ورته وایي عمره په تا دې خدای رحم وکړي، ستا تنخواه زمونږ د ډوډۍ نه رسیږي. وی بیا دې ګزاره کوه واړه دې قلار که زما سره هیڅ ګنجایش نشته، هیڅ گنجائش. دا اختر ورځ دا واحد دا دریو بر اعظمونو بادشاه دی چې هغه د اختر منسره د خپلو بچو په زړو وینځلي شوو جامو کې ولاړ دی چې کور ته راغی، جنکو یې پوزې پټې کړي دي او ابو سره ناستې دي. دا جنکۍ په پلار ډېر میني او پلار د جنکو سره هم مینه کوي. نو عمر ته تپوس کوي تاسو دا خولې ولې پټې کړي دي؟ هغه وی ابو زمونږ کره انګولی نه و، مونږ نن د پیازو د شنو پاڼو سره ډوډۍ خوړلې ده. عمر ورته وایي بچو ما تاسو له حرام نه دي راجمع کړي، ما تاسو له حرام نه دي راجمع کړي، ما تاسو له د جهنم اور نه دی تیار کړی. سبا بس تاسو پلار د قیامت په میدان کې دنګ غړی وي، ما تاسو د حرامو نه بچ کړي یې. که ما حرام را جمع کولی د قیامت په ورځې به ستاسو پلار د دواړو لاسونو نه تړلی شوي وي. د شام نه مڼې راغلي وي په رشو باندې مڼې. د عمر ابن عبدالعزیز یو بچي یو مڼه راواخیسته، عمر ولیده او چغه یې کړه وی کخ کخ ګزاره که ګزاره که. هغه نازبین بچی و کور ته یې منډه کړه او مور ته یې ووی ابو ووهلم. ابو خو وهلی نه و، ابو شړلی او کار شوی ورته. عمر چې کور ته راغی نو بیبي ورته وی یا عمره مونږ هم په پبلک کې یو دومره رشو باندې مڼې راغلي دي، زمونږ پکې یو مڼه حق نه رسي. هغه وی نه ستا حق نه رسي، دا د قوم د بچو حق دی، مخکې به په هغوی خورو، د هغوی نه پاتې شي چېرته بیا که مونږ ته وشي او که ونه شي. دومره یو درخواست دی څه چې الله را کړي دي دا په شادي حالونو په رسمونو په رواجونو په دې مونږ ورکو. دا الله را کړی مال خدای له به څوک قرض ورکي. یو ډېر لوی امام لیکلی دي ستا د صدقې یوه دانه د الله په میزان کې د تمامې دنیا غرونه راجمع که، د صدقې یوه دانه پې درنه ده، د صدقې یوه دانه پې درنه ده. او آخري درخواست هغه دا دی چې دا زمونږ نه څه کېږي د دې طلباو سره ښه کوو. خو یو درخواست دی ستاسو د سوات ماشال زمونږ خو د سوات اجتماع ده، ستاسو د اجتماع نشته، ستاسو وړه اجتماع ده. د اجتماع نه مخکې هغه په